Okay, good morning to all of you. So previous lecture we have seen types of the pattern allowances. What are the types of pattern allowances? So totally 5 types of pattern allowances are there. First is a which type? First allowance is Shrinkage a or contraction. shrinkage or contraction allowance. Second, Machining or finishing allowance. machining or finishing allowance. Third, Draft or taper allowance. Draft or draft taper. or taper allowance. Fourth, Distortion or fourth, camber. distortion or camber allowance. And fifth is a Shake or Shake wrap. or titration allowance. shaking or wrapping allowance or shake or wrapping allowance. So these are the total 5 types of the pattern allowances. So in shrinkage allowance, what are the shrinkage depends on which parameters? Material shrinkage depends on which parameters? Metal Hmm? or alloy. Pouring temperature. Hmm? Casting dimension. Casting design. Molding condition. Material or method. Okay, very good. Next, next question is machining allowance or finishing allowance. So the amount of machining allowance is affected by their size and shape of the casting and the orientation of the casting किंवा जो काही मेटल वापरतोय degree of accuracy and finishing required. So machining allowance पण बघितलं आपण. So for metal cast iron असेल for medium 3 mm allowance, large असेल 10 mm allowance, cast steel असेल in that medium 4.5, large 12 mm. Non ferrous material असेल for medium 1.5 and for large 5 mm. तर this is regarding the machining or finishing allowance. Next we have seen draft or taper allowance. When we are using the draft allowance, when we are providing the draft allowance, For all vertical surface. for all vertical surfaces, very good, for all vertical surfaces of the pattern, so that it can be removed from sand easily without tearing any side of the sand mold. So we can use for all vertical surfaces of the pattern. So it is called as a draft allowance or taper allowance. सो इनर सरफेसला पण आपण ड्राफ्ट देऊ शकतो आणि आउटर सरफेसला पण आपण ड्राफ्ट देऊ शकतो. फॉर एक्सटर्नल सरफेस 10 to 25 mm per meter, for internal surface 40 to 65 mm per meter. And in degree, in terms of degree, if I have to give, then for internal surface, how much degree? For internal surface, 5 to 8 5 degree. degree. 5 degree to 8 degree for internal and surface, and for external surface 1 to 3. 1 to 3 degree. 1 degree to 3 degree. So this is for draft allowance in terms of degree. Next is a distortion or camber allowance. When distortion allowance or camber allowance will occur? केव्हा तुम्ही देणार? Due to केव्हा देणार? internal stresses. due to internal stresses. ड्यू टू इंटरनल स्ट्रेसेस काय होतोय? डिस्टॉर्शन अलाउन्स ऑकर होतोय. अँड दीज इंटरनल ट्रेसेस कशामुळे कॉज होत आहेत? व्हॉट इज द रिझन बिहाइंड? When it is व्हेन इट इज U or V shaped, सॉरी Irregular Unequal stresses. cooling of different section of the casting. unequal cooling of different section of the casting. So these internal stresses are caused on account of unequal cooling of different section of the casting. मग कुठले कुठले डिफरंट सेक्शन आहेत? तर UV असेल, तर एस शेप असेल, कोणतेही सेक्शन घ्या आपले लेटर्सचे, तर ते असतील तर तुम्हाला काय होतंय? अनइक्वल कुलिंग होते. का अनइक्वल कुलिंग होते? त्याची जी थिकनेस आहे ती काय आहे? थिकनेस आहे ती काय आहे? Different. व्हेरी म्हणजे हा अनइक्वल आहे, त्यामुळं काय होतंय? तुमचं डिस्टॉर्शन और कॅम्बर अलाउन्स तुम्हाला द्यावं लागते. नेक्स्ट इज द शेकिंग और रॅपिंग अलाउन्स. सो इन दॅट काय सांगितलं आपण? व्हाय इट इज अँड ऑल्सो कॉल्ड ॲज शेकिंग, रॅपिंग अँड ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ कसला अलाउन्स म्हणतो ह्याला? Negative allowance. शेकिंग, रॅपिंग अँड negative. अँड
Negative allowance, very good. So negative allowance also we are calling negative allowance. So in this case, why it is called as a negative allowance? So original pattern dimension we have to reduce. Original pattern dimension we have to reduce, so that we are saying that it is negative allowance or shaking or wrapping allowance. And when we are applying the negative allowance for those dimension that are, for those dimension only that are parallel to the parting plane, parallel to the parting plane असेल तर तुम्ही त्या negative allowance applied करू शकता. This is related to shaking and wrapping allowance. Now next part is a core. So what is mean by core? First, what is mean by core? The model or part used to create grooves, slots or holes. Grooves, slots, एखादा स्लॉट पाहिजे असेल तुम्हाला एखाद्या मॉडेल मध्ये, ग्रूव्ह म्हणजे एखादा होल पाहिजे असेल, एखादा तुम्हाला सेक्शन पाहिजे असेल हॉलो, तर तुम्हाला काय करायचं कास्टिंग मध्ये कोर प्रोव्हाइड करायची. सो व्हॉट इज मीन बाय स्क्रीन प्रेझेंट नाही. अरे सॉरी. Now is it Yes. visible? Yes. Okay, sorry. Next, first, what is mean by core? What is mean by core? The model or part used to create grooves, slots or hole in casting, it is called as a core. मला एखादं प्रोडक्ट मध्ये एखादा होल तयार करायचा आहे, तर तो होल तयार करण्यासाठी जे काही आपण एक मॉडेल किंवा एक पार्ट वापरतो त्याला आपण काय म्हणतो? कोर म्हणतो. सो इट इज स्ट्रॉंग, परमेएबल, रिफ्रॅक्टरी, लो रेसिड्युअल गॅस फॉर्मिंग अँड कोलॅप्सिबल. ह्या काय झाल्या त्याच्या प्रॉपर्टी झाल्या. ते स्ट्रॉंग आहे, परमेएबल आहे, रिफ्रॅक्टरीनेस आहे त्याच्यामध्ये, लो रेसिड्युअल गॅस फॉर्मिंग होतं आणि कोलॅप्सिबल आहे. सँड प्लस बाइंडर. आता कोर तयार करताना आपल्याला काय सँड पासूनच कोर तयार करतो आपण. मग सँड तयार करताना त्याच्यामध्ये अजून बाइंडर मिक्स करावं लागतो, म्हणजे ते अजून घट्ट होतंय. आपण नॅचरल सँड घेतली किंवा आपली वेट सँड घेतली, तर सॉरी ग्रीन सँड घेतली, तर आपण त्याच्यामध्ये बाइंडर मिक्स करावा लागतो आणि त्यामुळे ते काय होतं, त्याच्या जी काही प्रॉपर्टी आहे हे होण्याची, घट्ट चिटकून राहण्याची, ती तुम्हाला मिळते कोर मध्ये. अँड सँड विथ लो क्ले और क्ले फ्री. आता सपोज लो क्ले, क्ले म्हणजे काय, त्याच्यामध्ये मॉइश्चर कमी आहे, चिखल टाईप, किंवा त्याच्यामध्ये मॉइश्चरच नाहीये, अशा टाईप मध्ये जरी असेल तरी तुम्ही त्याच्यामध्ये काय मिक्स करू शकता? बाइंडर मिक्स करू शकता. सो इट इज अ कोर. बघा डायग्राम जी आहे ती कशाची आहे? कोर आहे. त्याला सपोर्ट दिलाय, ही मधली जी आहे ती काय आहे? कोर आहे. हा जो पार्ट आहे रेड कलरचा तो काय आहे? कोर आहे हा. आणि हे आपण त्याला सपोर्ट दिलेले आहेत, हे दोन आहेत ते त्याचे कोर प्रिंट्स म्हणतो आपण. तर हे आहेत ते सपोर्ट आहेत. दिस इज कॉल्ड ॲज अ कोर. आता व्हॉट इज मीन बाय देन कोर मेकिंग. कोर मेकिंग कशी कोर तयार करायची? आपल्याला कोर म्हणजे काय तर कळालं. व्हॉट इज मीन बाय कोर? द मॉडेल or part used to create hole in casting is called as a core. In simple language, the model or part used to create slots, grooves or holes म्हणण्यापेक्षा लक्षात ठेवा, इन शॉर्ट होल्स तुम्हाला क्रिएट करायचंय कास्टिंग मध्ये, त्यासाठी जो काही मॉडेल आणि पार्ट यूज करतो त्याला आपण कोर म्हणतो. मग आता हाऊ टू, आपण बघितलं पॅटर्न मेकिंग, कोर मेकिंग. सो इट इज कोर मेकिंग. हा, व्हॉट आर द हे स्टेप्स? What are the steps of core making? First, we have to take core sand preparation. पहिली स्टेप काय आहे? सॅन्ड प्रिपरेशन. दुसरी मोल्डिंग, मोल्ड क्रिएट करायचंय तुम्हाला. कशामध्ये मोल्ड क्रिएट करणार? त्यासाठी कोर बॉक्स लागतो. आणि कोर बॉक्स लागल्यानंतर जी काही सॅन्ड तुम्ही हे करता, भरता त्याच्यामध्ये, ते रॅमिंग करावी लागते तुम्हाला सॅन्ड. नंतर कोर मेकिंग मशीन्स आहेत. कोर ब्लोईंग म्हणतात त्याला, कोर रॅमिंग म्हणतात. एकतर तुम्ही विथ द हेल्प ऑफ मशीन तुम्ही रॅम करू शकता, किंवा जी काय तुम्ही सँड भरलेली आहे ती तुम्ही विथ द हेल्प ऑफ हँड सुद्धा तुम्ही काय करू शकता? रॅम करू शकता. नेक्स्ट पार्ट इज अ कोर बेकिंग. जी काय कोर तयार केली ती तुटू नये म्हणून त्याला बेक करतो आपण. ती क्रॅक होऊ नये किंवा
मध्येच तुटू नये म्हणून आपण काय करतो, त्याला बेक करतो. तो बेक करताना काय करतो, बेक्ड टू रिमूव्ह मॉइश्चर अँड गेट स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ त्याची हाय होण्यासाठी आपण बेक करतो आणि त्यातला मॉइश्चर काय करतो, काढून घेतो. सो किती डिग्रीला आपण कोर बेक करतो, 150 डिग्री टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड. 150 डिग्री टू 400 डिग्री सेंटीग्रेडला आपण काय करतो, कोर बेक करतो. नेक्स्ट स्टेप इज अ कोर फिनिशिंग. कोर फिनिशिंग त्याला फिनिश करावं लागेल, स्मूथ करावं लागेल. तर ती स्टेप म्हणजे काय, कोर फिनिशिंग. नेक्स्ट इज अ कोर ड्रेसिंग. नेक्स्ट इज अ कोर ड्रेसिंग विथ फाईन रिफ्रॅक्टरी कोटिंग. त्याला एक कोट करावं लागतं त्याला, किंवा जे काही ग्राफाईट आहे, सिलिका आहे, झिरकॉन आहे, तर त्याला काय करावं लागतं, एक वेगळ्या प्रकारचं फिनिशिंग द्यावं लागतं. सो दिस इज अबाउट द कोर मेकिंग. एक कोर करायची मला, त्यासाठी सँड प्रिपरेशन करायचंय, मोल्ड कॅव्हिटी तयार करायची. नेक्स्ट विथ द हेल्प ऑफ मशीन किंवा हाताने तुम्हाला रॅमिंग करायचंय, कोर बेक करायचे, कोर फिनिश करायचे आणि लास्टला त्याला कोटिंग द्यायचंय. दीज आर द स्टेप्स ऑफ द कोर मेकिंग. नेक्स्ट इज अ कोर बॉक्स. व्हॉट इज मीन बाय कोर बॉक्स. कोर तर झाली, आता ही कोर ठेवायची कुठे, तर कोर बॉक्स. सो कोर बॉक्स इज नथिंग बट पॅटर्न ऑफ कोर. म्हणजे एक बॉक्स आहे. कोर बॉक्स म्हणजे काय, विच इज युज्ड फॉर प्रिपेअरिंग द कोर. जो बॉक्स आपण प्रिपेअर करण्यासाठी यूज करतो. काय प्रिपेअर करण्यासाठी यूज करतो, कोर प्रिपेअर करण्यासाठी यूज करतो. त्याला काय म्हणतो आपण, कोर बॉक्स. इट मे बी मेड बाय वुडन ऑर मेटल. तो मेटलचा पण असू शकतो आणि वूडचा पण असू शकतो. त्याचं मटेरियल वूड पण असू शकतं किंवा मेटल पण. कशाचं, कोर बॉक्सचं. ही कोर बॉक्स आहे आणि हा पण काय आहे, कोर बॉक्स आहे. कोर बॉक्स म्हणजे काय, आपण जे काय आपण बघितले सगळे फ्लास्क टाइप, त्याला कोर बॉक्स म्हणतो. सो दिस इज कॉल्ड ॲज अ कोर बॉक्स. नाउ please give the heading core and just write down the definition. Just write down the definition. The model or part used to create grooves, slots or holes in casting is called as core. Write down the definition and within 1 minute draw the diagram. The model or part used to create grooves, slots or holes in casting is called as core. Is called as core. Over. Yes, ma'am. Next, give the heading core making, and just write down first word, course and preparation, core molding, core making machines, core baking, and core finishing, and refractory coating. Refractory coating.
core making, core molding, core sand preparation. सँड प्लस बाइंडर जे काही यूज करतो आपण कोणत्याही एखाद्या गोष्टीमध्ये मिक्स करतो ते बाइंड करण्यासाठी, तर त्याला बाइंडर म्हणतो. तर ह्यामध्ये सँड आपले काय करायचे, त्याचं जे काय मॉलिक्युल्स आहेत, काय म्हणायचं त्याला, छोटे छोटे बारीक ॲटम आहेत, त्याचं काय करायचं तुम्हाला बाइंडिंग करायचं व्यवस्थित. त्यासाठी आपण सँड प्लस बाइंडरचा यूज करतो सँड प्रिपरेशनसाठी. कोर sand preparation, core sand preparation, core molding, core molding, core making machines, core making machines, core baking, core baking, core finishing, core finishing, and refractory coating. Refractory coating. So these are the steps of core making. These are the steps. Steps of core making. Core sand preparation, core molding, core making machine, core baking. आणि बेकिंग किती डिग्रीला करतो, 150 डिग्री टू 400 डिग्री सेंटीग्रेडला. बेका करायचं टू रिमूव्ह द मॉइश्चर अँड गेट स्ट्रेंथन. म्हणजे त्याची स्ट्रेंथ असली किती असली पाहिजे, हाय स्ट्रेंथ असली पाहिजे, म्हणून आपण बेक करतो. कोर स्मूथ करण्यासाठी फिनिशिंग करतो. आणि कोटिंग, रिफ्रॅक्टरी कोटिंग, व्यवस्थित फाईन तसं हे दिसण्यासाठी प्रॉपर कोर ड्रेसिंग विथ फाईन रिफ्रॅक्टरी कोटिंग और कोर वॉश. मग त्या कोणत्या आहेत, ग्राफाईट असेल, सिलिका असेल, झिरकॉन असेल. ग्राउंड ग्राफाईट, सिलिका आणि झिरकॉन. ओव्हर Yes, ma'am. इज इट सांगत जावं झाल्यावर. नेक्स्ट कोर बॉक्स ऑलरेडी हे लिहिलं का, कोर बॉक्स. Just write the heading core box and in one sentence write the definition. Core box dash a box which is used for preparing the core. A box which is used for preparing core is called core box. A box which is used for preparing core is nothing but core box. Next is types of cores. आपण पहिल्यांदा काय बघितलं, कोर बघितलं, आणि दुसऱ्यांदा काय बघितलं, कोर बॉक्सेस बघितलं. आता टाइप्स ऑफ कोर्स काय आहेत. टाइप्स ऑफ कोर्स, सो बेस्ड ऑन कंडिशन ऑफ कोर, ग्रीन सँड अँड ड्राय सँड. व्हॉट इज मीन बाय ग्रीन सँड, मॉइश्चर प्रेझेंट असेल त्याला आपण ग्रीन सँड म्हणतोय, मॉइश्चर अब्सेंट असेल त्याला ड्राय सँड म्हणतोय. म्हणजे बेस्ड ऑन कंडिशन ऑफ कोर दोन टाइप्स पडतात. एक ग्रीन सँड कोर आहे किंवा दुसरी ड्राय सँड कोर असेल. सेकंड, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ बाइंडर मटेरियल. बाइंडरचं नेचर काय आहे, नेचर ऑफ बाइंडर मटेरियल्स, जे काय बाइंडर मटेरियल्स आहे त्याचं नेचर काय आहे, त्याच्यावरून अजून कोरचे टाइप्स पडतात. ऑइल बॉन्डेड कोर, रेजिन बॉन्डेड कोर, ऑइल बॉन्डेड कोर, रेजिन बॉन्डेड कोर, शेल कोर, सोडियम सिलिकेट कोर,
सो दीज आर द टाइप्स ऑन नेचर. जे काही बाइंडर आहे, एक ऑइल असेल बॉन्डेड असेल, एखादा शेल असेल, एखादा रेझिन बॉन्डेड असेल, एखादा सोडियम सिलिकेट वापरून केलेला असेल. सो इट इज डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, बाइंडर मटेरियल. बेस्ड ऑन कोर हार्डनिंग प्रोसेस. कोर हार्डनिंग प्रोसेसेस वेगवेगळे आहेत. ऍक्च्युली तुम्हाला फक्त आता तुमच्या सिलेबस मध्ये काय आहे, बेस्ड ऑन पोझिशन ऑफ कोर एवढाच पार्ट आपल्याला बघायचा आहे. त्यामध्ये हॉरिझॉन्टल, व्हर्टिकल, हँगिंग, बॅलन्स्ड, ड्रॉप ऑफ किंवा रॅम ऑफ हे कोरचे टाइप्स बघायचे आहेत आपल्याला. तुम्हाला सिलेबस मध्ये एवढंच आहे. पण जस्ट फॉर युअर इन्फॉर्मेशन कीप इन माइंड, बेस्ड ऑन कंडिशन 2 टाइप्स, ग्रीन सँड कोर, ड्राय सँड कोर. बेस्ड ऑन नेचर ऑफ बाइंडर ऑफ मटेरियल्स, ऑइल बॉन्डेड, resin bonded, shell core and sodium silicate core. Based on core hardening process. Core hardening process मध्ये CO2 process, hot box process, cold set process and oil no bake core. These 4 types depends on hardening process. Core hardening process. Based on core hardening process, total 4 types: CO2 process, hot box process, cold set process, oil no bake core. तर हे झालं टाइप्स ऑफ कोर्स. आता बघायचं इन सिलेबस. वी हॅव टू सी वन बाय वन. बेस्ड ऑन पोझिशन ऑफ कोर्स. बेस्ड ऑन पोझिशन ऑफ कोर, जी काही कोर आहे त्याची पोझिशन कुठे आहे, अकॉर्डिंग टू दॅट डिफरंट टाइप्स ऑफ कोर्स आर देअर. सो फर्स्ट टाइप इज अ हॉरिझॉन्टल कोर, सेकंड टाइप इज अ वर्टिकल कोर, थर्ड इज अ hanging core, balanced core, drop off core and ram up core. These are the 6 types of core. First, horizontal core, vertical core, hanging core, balanced core, drop off core and ram up core. These are the 6 types of cores. अजून वेगवेगळे ह्याच्यामध्ये पण वेगवेगळे आहेत टाइप्स. जे काही सिलेबस मध्ये आहेत ते आपण बघणार आहे. सो पहिल्यांदा हॉरिझॉन्टल कोर. टाइप्स ऑफ कोर्स. गिव्ह द हेडिंग टाइप्स ऑफ कोर्स इन दॅट बेस्ड ऑन पोझिशन ऑफ कोर. बेस्ड ऑन पोझिशन ऑफ कोर. जस्ट हेडिंग. गिव्ह द हेडिंग बेस्ड ऑन पोझिशन ऑफ कोर्स. टाइप्स ऑफ कोर हेडिंग. सबटायटल बेस्ड ऑन पोझिशन ऑफ कोर्स. In that give the first point, give first heading horizontal core. Give the first heading horizontal core. Horizontal core. बघा आता in horizontal core this is sand. This is sand. This is mold. This is mold. MOULD पण लिहू शकता किंवा MOLD पण लिहू शकता. This is mold. And next parting line. This is parting line. कुठली ही मिडल लाईन बर का. मिडल लाईन आहे ती पार्टिंग लाईन आहे. PL पार्टिंग लाईन. आणि जी कोर आहे, कोर म्हणजे काय, ही हॅचिंग लाईन दिसती का, ही हॅचिंग लाईन, त्याला काय म्हणायचंय, कोर आहे. हॅचिंग लाईन आहे ती कोर आहे. सो इकडच्या साईडला पण ही हॅचिंग लाईन आहे ती कोर आहे. पार्टिंग लाईन, मोल्ड आणि ही सँड. सो फर्स्ट टाइप इज अ हॉरिझॉन्टल कोर. फर्स्ट टाइप इज अ हॉरिझॉन्टल कोर. सो हॉरिझॉन्टल कोर म्हणजे पोझिशन कुठे असणार आहे कोरची, वेअर इज द पोझिशन ऑफ कोर, हॉरिझॉन्टल प्लेस असणार आहे कोरचा. म्हणजे हे तुमचा जो काय आहे तो सँड. सँड मध्ये काय तुम्ही मोल्ड कॅव्हिटी तयार केली, त्या मोल्ड कॅव्हिटी मध्ये मला इथं होल पाहिजे, असा इथं काय पाहिजे, होल पाहिजे इथं असा. मग इथं तयार होणार आहे होल तुमचा असं. तर त्याला काय म्हणणार तुम्ही, हॉरिझॉन्टल कोर. म्हणजे पोझिशन ऑफ कोर इज हॉरिझॉन्टल, युजुअली सिलेंड्रिकल ऍट पार्टिंग प्लेन. ज्यावेळी तुम्हाला सिलेंड्रिकल पाहिजे असेल एखादा होल किंवा एखादा स्लॉट, तर आपण यूज काय करतो, हॉरिझॉन्टल कोर यूज करतो. नेक्स्ट, कोर रेस्ट इन सीट्स प्रोव्हाइडेड बाय कोर प्रिंट ऑन पॅटर्न. सपोर्ट साठी इथं काय यूज करू शकता तुम्ही, कोर प्रिंट्स यूज करू शकता. ह्याला सपोर्ट करण्यासाठी काय यूज करू शकता, कोर प्रिंट्स ऑन पॅटर्न. पॅटर्नच्या सपोर्ट साठी तुम्ही कोर प्रिंट्स यूज करू शकता. दिस इज रिलेटेड टू द हॉरिझॉन्टल कोर.
नाव व्हर्टिकल कोर. आता सेम ऍज इट इज व्हर्टिकल, फक्त ह्याचा पोर्शन काय आहे, जो काय आपण हॉरिझॉन्टल प्लेस करत होतो, इथं काय केलंय, व्हर्टिकल प्लेस केले. कशाला, कोरला. हे जे काय हॅचिंग लाईन दिसतेत ना ह्या, ती म्हणजे तुमची काय आहे, कोर आहे. सो ह्याची पोझिशन कशी आहे, व्हर्टिकल आहे. बोथ इन कोप अँड ड्रॅग. जी काय कोर आहे ती बोथ कोप मध्ये पण असू शकते आणि ड्रॅग मध्ये पण असू शकते. टॉप अँड बॉटम प्रोव्हाइडेड विथ द टेपर अलाइनमेंट. टॉप अँड बॉटम, बघा इथं टॉप जो आहे हा टेपर दिलेला आहे इथं, कारण की इझिली रिमूव्ह करण्यासाठी. आणि इकडं पण आपण बॉटमला काय दिलेलं आहे, टेपर दिलेला आहे. सो दिस इज रिलेटेड टू द व्हर्टिकल कोर. व्हर्टिकल पोझिशन बोथ इन कोप अँड ड्रॅग. जी काही कोर आहे ती बोथ कोप मध्ये पण आहे, ड्रॅग मध्ये पण आहे. टॉप अँड बॉटम प्रोव्हाइडेड विथ द टेपर अलाइनमेंट. अलाइनमेंट टॉप आणि बॉटमची कशी दिली, टेपर दिलेली आहे. दिस इज रिलेटेड टू द व्हर्टिकल कोर. हॉरिझॉन्टल, व्हर्टिकल. आता बघा, आपल्याला एखादा हॉलो सेक्शन ह्याच्यामध्ये क्रिएट करायचंय. त्यासाठी आपल्याला काय करायचे, कोर इन्सर्ट करायचे तिथं. त्याशिवाय तो हॉलो सेक्शन आपल्याला काय होणार नाही, हॉलो सेक्शन तुम्हाला मिळणार नाही त्याशिवाय. बघा, एवढे दिवस आपण काय बघत होतो, जस्ट पॅटर्न मेक केला आपण, त्याच्यामध्ये पोर केला, तुमचा सॉलिड जो काय आहे तो पोर्शन तयार होतोय. पण ह्याच्यामध्ये मला आता होल पाहिजे, तेव्हा ह्यांनी हॉरिझॉन्टल ही कोर तयार केली. दिसती काही हॉरिझॉन्टल कोर, आणि ती काय केली, प्लेस केली. हा फायनल कॉम्पोनंट आहे. मग ही आपण काय सँडशी बनवलेली असते, ती काय करतो आपण, तोडून टाकतो. मग तुम्हाला काय मिळतं, तिथं हॉलो सेक्शन मिळतो. बरं, हे झालं व्हर्टिकल कोर आणि हॉरिझॉन्टल कोर. कसं कळालं तुम्हाला, ज्यावेळी हॉरिझॉन्टल आहे त्यावेळी तुम्हाला हॉरिझॉन्टल कोर प्लेस करावी लागते, आणि ज्यावेळी व्हर्टिकल आहे त्यावेळी तुम्हाला व्हर्टिकल प्लेस. इथं दिसते का टेपर, मी म्हटलं वरून तुम्हाला काय करावं लागतं, टेपर द्यावं लागतं, आणि बॉटम साइडनी टेपर द्यावा लागतो. दिस इज अबाउट द हॉरिझॉन्टल कोर आणि व्हर्टिकल कोर. बघा आता, बघा आता इथं कोप ड्रॅग घेतलं, कॅव्हिटी मोल्ड तुमची इथे हे केले. बघा इथं कोर आहे ती हॉरिझॉन्टल आपण प्लेस केली, तर ह्याचा प्रोडक्ट कसा मिळणार आहे बघा, फायनल प्रोडक्ट विथ होल, हा असा मिळणार आहे.
यावेळी हॉरिझॉन्टल कोर आहे तुमची. वेन वी आर युझिंग द कोर टाइप हॉरिझॉन्टल देन फायनल प्रोडक्ट विथ दिस होल असा येणार आहे तुमचा. आणि सपोज मी जर व्हर्टिकल केली आहे त्या ह्याच्यामध्येच तुमचा प्रोडक्ट बघा, बॉक्स घेतला, 2 कोप ड्रॅग कॅव्हिटी आणि ही कोर इथं ठेवली, तर तुमचं फायनल प्रोडक्ट कसं मिळणार आहे? फायनल प्रोडक्ट बघा हे असं मिळणार आहे विथ फायनल प्रोडक्ट होल मिळणार आहे मध्ये तुम्हाला. नसता स्क्वेअर इन सिंपल लँग्वेज. जर सपोज तुम्हाला एक स्क्वेअर आहे, आपण एवढे दिवस जर ह्याच्यात कोरच नाही ठेवली तर हा होल तुम्हाला मिळणार नाही. आणि सपोज मला ह्यामध्ये होल पाहिजे असेल तर आपण कोर व्हर्टिकल ठेवतोय आणि असा तुम्हाला प्रोडक्ट तयार होतो. दिस इज अबाउट द हॉरिझॉन्टल अँड व्हर्टिकल कोर. आता हँगिंग कोर. हँगिंग कोर बघा, हँगिंग कोर फक्त कोप मध्येच वरच्या वरच हँग करतो, त्याला ड्रॅग जो आहे तिथं त्याला टच नाही करत, फक्त वरच्यावर हँग करायचं. हँगिंग मीन्स काय आहे? लटकती ठेवायची तिला विथ द हेल्प ऑफ थ्रेड. वरच्या वरच कोप मध्ये असते ती आणि तुमचा मोल्ड आहे तो खाली आहे, ड्रॅग मध्ये अर्धा आणि कोप मध्ये अर्धा. तर हे असे दोन म्हणजे फायनल प्रोडक्ट विथ होल तयार होते. हा आहे तुमचा फायनल प्रोडक्ट. किंवा इथं बघा अजून तुम्हाला एकदम सिंपल डायग्राम. कोप ड्रॅग हॉरिझॉन्टल मध्ये कोप आहे, हा ड्रॅग आहे, ही कॅव्हिटी आहे किंवा मोल्ड म्हणा त्याला, आणि ही आहे ती कोर आहे आणि हा आहे ती पार्टिंग लाईन आहे. सगळीकडे तीच नाव आहेत, फक्त लोकेशन काय आहेत? अकॉर्डिंग टू पोझिशन वी आर चेंजिंग द कोर. अकॉर्डिंग टू पोझिशन वी आर चेंजिंग द कोर. सो डिफरंट टाइप्स आर देअर. बघा आता हे झाले दोन कशाचे? हॉरिझॉन्टल कोर अँड व्हर्टिकल कोर. सो प्लीज राईट डाऊन horizontal core, give the heading horizontal core and draw the diagram. सगळीकडे ही डायग्राम आहे सिंपल, फक्त you have to give name. आता मी दिले होते बघा, ह्याला द्या सँड, ह्याला द्या कॅव्हिटी किंवा मोल्ड, ही मधली लाईन आहे ती पार्टिंग लाईन आहे आणि ही हॅचिंग लाईन जी आहे ती कोर आहे, हॉरिझॉन्टल कोर. ही वर्टिकल कोर इथं. Draw the diagram and write down the 3 and 3 6 point in horizontal and vertical core. First draw the diagram horizontal core. After that 3 points, write down the 3 points. Second, give the heading vertical core and write down 3 points. Vertical position, both cope in cope and drag, top and bottom provided with the taper alignment. Up to this, any doubt? Up to this, any doubt? No, ma'am. मुलांमध्ये डाऊट आहे का कोणाला? नाही मॅडम. साक्षी आहेत का? साक्षी कळतंय ना? हो हो कळते मॅम. ओके. sand, mold, parting line and core. मला माऊसने लिहावं लागते, ते लिहिता येत नाही. कोर इकडे पण असंच आहे, sand, mold, parting line.
horizontal core over next vertical core. Over. Yes, ma'am. Next, hanging core and balanced core. So, hanging core means it is hanged in cope section. म्हणजे लटक ठेवले तिला असं हे केलेलं नाहीये. सपोर्ट नाहीये कुठे तिला वरच्या वरती काय आहे हँग केलेली आहे विथ द हेल्प ऑफ थ्रेड्स. दिसते का हँग केलेली आहे. सो दिस इज दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ॲज अ हँगिंग कोर. सो इन हँगिंग पोझिशन आहे. आता ती कशी होती हॉरिझॉन्टल होती वर्टिकल होती ह्याची पोझिशन कशी आहे हँगिंग आहे. अँड कोर हँग्स फ्रॉम कोप अँड नो सपोर्ट ॲट द बॉटम ऑफ ड्रग. म्हणजे ही जी पोझिशन आहे कोपची कशामध्ये आहे कोरची कोपमध्ये आहे आणि त्याला कुठलाही सपोर्ट नाही खालून. ती कशी आहे हँगिंग पोझिशन मध्ये आहे. सो इट इज कॉल्ड ॲज अ हँगिंग कोर. कोप तुमचं जे काय ही जी आहे ती पार्टिंग लाईन आहे. एक मिनिट बघा हँगिंग कोर दिसती का इथं. पार्टिंग लाईन तुमची इथे आहे. कोर जी आहे ती वरती आहे. कॅव्हिटी जी तुमचं मोल्ड आहे ती आतमध्ये त्याच्या खाली आहे. वरचा सेक्शन आहे तो कोप आहे. तर जो काही वरचा सेक्शन आहे त्याच्यामध्येच हँग करून ठेवलेले असते. कशाला तुमची जी काही कोर आहे ती वरती हँग करून ठेवलेली आहे आणि खाली जो आहे तो ड्रॅग बॉक्स आहे आणि खालच्या ड्रॅग बॉक्स मध्ये काय आहे मोल्ड आहे. ह्याच्यामध्ये बघा हँगिंग कोर दिसते का हँगिंग कोर. तर हँगिंग कोर कशा प्रकारे तयार केली जाते. कोप मध्ये आपल्याला काय तयार करायचंय जे काही तुमची कोर आहे ती कोप मध्येच ठेवायची हँग करून आणि खाली त्याला सपोर्ट नाही कोणताच. आणि जो काही ड्रॅग मध्ये आहे तो मोल्ड आहे. बघा आता एकदा हे
12. बघा, हॉरिझॉन्टल कोर आपण कशासाठी यूज केली? पूर्ण होल तयार करण्यासाठी. व्हर्टिकल सुद्धा ओव्हरऑल होल तयार करण्यासाठी. हँगिंग कोर का आलं, वरचा पोर्शन जो आहे हा जो आहे तो तुम्हाला तेवढाच पोर्शन मिळणार आहे हँगिंग कोरमुळे. आता बॅलन्स्ड कोर. बॅलन्स्ड कोर मध्ये काय आहे? ही डायग्राम बघू नका, आताचीच बघा डायग्राम पण ह्याला पण. तर ह्यामध्ये काय आहे? कोप आणि ड्रॅगला वेगळं करणारी पार्टिंग लाईन आहे आणि तुम्हाला जी काही कॅव्हिटी आहे मोल्ड सेक्शन हा ब्ल्यू कलर मध्ये दिसतोय आणि ऑरेंज कलर मध्ये जे आहे म्हणजे हाफच पोर्शन मला काय पाहिजे? होल पाहिजे. पूर्ण थ्रू आउट होल नको आहे. त्यावेळी आपण काय करतो? बॅलन्स्ड कोर यूज करतो. पूर्ण व्हर्टिकल तुम्हाला थ्रू आउट होल पाहिजे असेल तर व्हर्टिकल, थ्रू आउट हॉरिझॉन्टल कोर होल पाहिजे असेल तर हॉरिझॉन्टल कोर, आणि मला अर्धच होल पाहिजे असेल त्यावेळी आपण बॅलन्स्ड कोर करतो. सो बॅलन्स्ड कोर म्हणजे बाहेरचा आणि आतला पोर्शन हे बॅलन्स करते, म्हणून ह्याला नाव काय दिलेलं आहे? बॅलन्स्ड कोर. and this is hanging core. So please draw the diagram. Draw the diagram. First give the heading hanging core and draw this diagram. Hanging core. Draw the diagram. Hanging core and balanced core. First just draw the diagram of hanging core. Hanging core over. Yes, ma'am. So just write down 2 points. Hanging position. Core ची position आहे, hanging position. And core hangs from cope and no support at the bottom. Actually ते drag आहे at bottom of drag part. Core hangs from cope and no support at the bottom of drag. This is about hanging core. Hanging position. Core hangs from cope. Core कुठे hang होते तुमची कोपला, and त्याचा support no support at bottom of drag. Dragच्या बॉटमचा जो आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला सपोर्ट नाही, ती जी काय आहे ती कोप मध्येच आहे.
So this is called as a hanging core. Now give the heading balanced core. Give the heading balanced core. And draw the diagram. This is balanced core. Third diagram, balanced core. Cope drag cavity core parting line. आणि कोरची पोझिशन बघा. बरोबर मिडल पर्यंत मला काय पाहिजे, होल पाहिजे. सो दिस इज अबाउट द बॅलन्स कोर. बॅलन्स्ड कोर हेडिंग द्या आणि डायग्राम ड्रॉ करा. मुलांमध्ये डायग्राम काढताय ना? मुलांमध्ये बॉयज साइड डायग्राम काढताय का? Yes, ma'am. Yes, madam. Over balanced core diagram. Yes, ma'am. First point, it is balanced opening on one side of casting. Only one core print is required and core print is made large to balance the weight and sufficient support. 4 point, write down. Balanced opening on one side of casting. Only one core print is required and it is made large to balance the weight. का मोठे वन कोर प्रिंट पाहिजे. कोर प्रिंट इज मेड लार्ज. कशी केलेली आहे? लार्ज टू बॅलन्स द वेट अँड सफिशियंट सपोर्ट. बॅलन्स वेट करण्यासाठी आणि सपोर्ट भेटण्यासाठी आपण कोर प्रिंट लार्ज केलेली आहे. इट इज अबाउट द बॅलन्स्ड कोर. झालं मॅम. झालं? नेक्स्ट. नाव
drop off core and ram up core. So what is mean by drop off core? मला होल क्रिएट करायचं आहे, पण होल आपण कशाने करू शकत नाही, कुठल्याच बाकीच्या कोरच्या जे काही टाइप्स आहेत त्यांनी करू शकत नाही. किंवा युज्ड फॉर मेकिंग द कॅव्हिटी विच कांट बी मेड बाय अदर कोर. तेव्हा आपण कुठली यूज करतो, ड्रॉप ऑफ कोर किंवा स्टॉप ऑफ कोर. ह्यालाच नाव काय आहे, स्टॉप ऑफ कोर. So when hole is required in casting above or below the parting line, when hole is required in casting above or below parting line, फक्त मला above पाहिजे असेल किंवा below parting line च्या पाहिजे असेल होल, तेव्हा आपण ड्रॉप ऑफ कोर यूज करतो. सो साइड ऑफ कोर इज गिवन सफिशियंट अमाउंट ऑफ टेपर सो कोर कॅन बी प्लेस्ड इझिली. मला आता बघा इथे इथे कोरच्या इथे मला काय पाहिजे, होल क्रिएट करायचे. कुठे, इथे, हे. तर ते करण्यासाठी मला काय पाहिजे, इझिली काय पाहिजे, ती साइड ऑफ कोर इज गिवन सफिशियंट अमाउंट ऑफ टेपर. सफिशियंट अमाउंट ऑफ टेपर जर तुम्ही दिला तरच तुम्हाला ती कोर जी आहे ती काय करावी लागेल, इझिली प्लेस करता येईल तुमच्या ड्रॅग मध्ये. अँड ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ स्टॉप ऑफ कोर और ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ टेल कोर, चेअर और सॅडल कोर. ह्याला वेगवेगळे नाव आहेत. चेअर कोर म्हणू शकता, सॅडल कोर म्हणू शकता, स्टॉप अप कोर म्हणू शकता, किंवा टेल कोर म्हणू शकता, किंवा ड्रॉप अप कोर म्हणू शकता. किंवा आपण यूज करतो when hole is required in casting above or below the parting line, then we are using the drop up core or stop up core. And what is the ram up core? ram up core केव्हा यूज करतो आपण, जेव्हा रॅम करायचंय तुम्हाला. आता सपोज हा सेक्शन आहे असा, आणि हा सेक्शन रॅम करण्याच्या आधी कोर आपण काय करतोय, ह्या सेक्शन मध्ये पहिल्यांदा सँड तुम्ही काय करणार आहे, टाकणार आहे. आणि सँड टाकल्यानंतर जो काही पोर्शन आहे तो रॅम करतो आपण. पण तो रॅम करण्याच्या आधी सेटिंग द कोर बिफोर मोल्ड इज रॅम्ड, हा मोल्ड आपण रॅम करणार आहे त्याच्या अगोदरच आपल्याला काय करायचे, कोर ठेवायचे. सेटिंग द कोर बिफोर मोल्ड इज रॅम्ड, मोल्ड जे काही रॅम करायच्या अगोदरच तुम्हाला काय करायचे, कोर त्याच्यामध्ये आत ठेवायचे. अँड कोर डिटेल्स लोकेटेड इन ऍक्सेसिबल पोझिशन, जिथून तुम्हाला ऍक्सेस करता येते तिथं आपण कोर पोझिशन तिथे आपण काय करतो, लोकेट करतो कोर पोझिशन. दिस इज अबाउट द रॅम अप कोर. So it is placed in sand along with the pattern before ramming the mold, and it is used to make internal or external details of the casting. It is used to make internal or external details of the casting. It is called as a ram up core. So आता इथं बघा रॅम अप कोर. ही जी स्काय ब्ल्यू कलर दिसतोय का, तसा शेप तुमचा तयार होणार. इथं आपण ही कोर ठेवली की जो काही हा शेप आहे स्काय ब्ल्यू कलरचा, तशा टाइप मध्ये तुमचा प्रोडक्ट तयार होणार. म्हणजे आपण बघितली व्हर्टिकल कोर. तर आता व्हर्टिकल कोर एकच आहे. जर मला दोन होल तयार करायचे आहेत एकाच ह्याच्यामध्ये, तर तुम्ही कीस कोर म्हणून एक टाइप आहे तो यूज करू शकता. दिस इज कॉल्ड एज अ कीस कोर. रॅम अप कोर, हँगिंग कोर, बॅलन्स्ड कोर, व्हर्टिकल कोर, हॉरिझॉन्टल कोर. आणि आता अजून एक आपण सांगितलेली ती कोणती, ड्रॉप अप कोर, किंवा त्याला स्टेल कोर म्हणता किंवा स्टॉप अप कोर म्हणता. सो प्लीज गिव्ह द हेडिंग ड्रॉप ऑफ कोर. ड्रॉप ऑफ कोर.
म्हणजे आता हे इनलाईन नाहीये. ज्यावेळी आपण इथं स्क्वेअर केला असता तर त्याला मिडलला आपण होल केला असतं, पण ह्याच्यात मिडल नाहीच आहे, इनलाईन नाहीये हा जो काही ऑब्जेक्ट आहे, त्याला इथं होल पाहिजे. त्यासाठी आपण ड्रॉप कोर यूज करतोय. मग ते अबो असेल किंवा बिलो असेल पार्टिंग लाईनच्या. मग हे आहे ते बिलो आहे म्हणून आपण ड्रॉप अप कोर तयार केली, यूज केली. सो ड्रॉ दिस डायग्राम. ड्रॉप अप कोर आणि रॅमअप कोरला पण ही काढली तरी चालेल. When hole is required, casting above or below हे 3 पॉइंट्स राईट करा. ड्रॉप अप कोर त्याला वेगवेगळे भरपूर नाव आहेत, लक्षात ठेवा फक्त. स्टॉप अप कोर, टेल कोर, शेअर कोर, सॅडल कोर. एकदा हे पण बघा. ड्रॉ करा ड्रॉप अप कोर अँड रॅम अप कोर. झालं मॅम.
Is it over? Over? Yes, ma'am. मुलांमध्ये झालं का लिहून? सगळं ते 3 पॉइंट पण लिहिले ना दोन्हीकडचे? हो मॅम, झालं सगळं. So now core box. So what are the types of the core boxes? Half core box, slab or dumb core box, split core box, left and right hand core box, trickle core box, gang core box and loose piece core box. म्हणजे आपण जे काही डिफरंट टाइप्स ऑफ पॅटर्न्स बघितले तशा टाइप्स मध्ये डिफरंट टाइप्स ऑफ कोर बॉक्सेस are there. So first, half core box, slab, or it is also called as a dump core box, split core box, किंवा तुम्ही 2 piece core box पण म्हणू शकता, left and right hand core box, stickle core box, gang core box and loose piece core box. So we will see one by one. First is a half core box. So half core box कशाला म्हणायचं? It is used for cylindrical core. मला cylindrical core तयार करायचे. आता आपण बघितलं कोर, वेगवेगळ्या टाइप्स ऑफ कोर बघितलं. आता मला सिलेंड्रिकल कोर तयार करायची, त्यासाठी कसला बॉक्स लागणार? तर हाफ कोर बॉक्स लागणार. अँड ओनली हाफ पोर्शन इज मेड ॲट अ वन टाइम. पूर्ण सिलेंड्रिकल पोर्शन बनवायचं ऍक्च्युअली मला, पण ह्याच्यामध्ये काय होतंय, फक्त हाफ पोर्शन होतंय, प्रोड्युस्ड हाफ कोर. आणि परत एकदा अजून तुम्ही तयार केली तर दुसरी हाफ कोर ह्याच्यावर, त्यावेळी तुमचं पूर्ण प्रोड्यूस होणार एक पूर्ण कोर तयार होणार. सो हा बघा जो काय आहे तो कोर बॉक्स आहे हा. ह्याच्यामध्ये तुम्हाला ही दिसतंय, ह्या साइड मध्ये तुमची ही अशी ही तयार होणार आहे, कोर तयार होणार आहे. हे रेड कलर मध्ये दिसतंय, तर ही काय तयार होणार आहे, ही तुमची कोर तयार होणार आहे. आणि हा आहे तो कोर बॉक्स आहे, इथे दाखवले, हा आहे तो कोर बॉक्स आहे. सो इट इज युज्ड फॉर सिलेंड्रिकल कोर्स. It is used for cylindrical cores and only half portion is made at a time. So it is can be made for, आपण असं म्हणू शकता, it can be made cylindrical core and half portion of core is made in the core box at one time. हाफ पोर्शन आहे तो एका टाइमला तुम्ही फक्त बनवू शकता आणि अनदर हाफ हे करून अलाइन करून परत तुम्ही पूर्ण कोर तयार करू शकता. सो लॅटर ऑन नंबर ऑफ हाफ पार्ट्स हॅव बीन मेड इन कोर बॉक्स. आणि त्याला तुम्हाला काय करायचंय, परत बेक करायचंय आणि ते काय एकत्र काय करायचंय तुम्हाला, परत अलाइन करायचंय किंवा टुगेदर करायचंय. मग तुम्हाला फुल्ली सिलेंड्रिकल कोर मिळणार. त्यावेळी फुल्ली सिलेंड्रिकल कोर मिळणार. ह्यामध्ये हाफ सिलेंड्रिकल कोर मिळते, अजून एक तयार केली की मग फुल्ली सिलेंड्रिकल कोर तुम्हाला यामधून मिळते. दिस इज कॉल्ड ॲज अ हाफ कोर बॉक्स. हाफ कोर बॉक्स कशासाठी यूज करतो, तर सिलेंड्रिकल कोर्स तयार करण्यासाठी यूज करतो. आणि ओनली हाफ पोर्शन इज मेड ॲट अ वन टाइम इन हाफ कोर बॉक्स. नावच दिलेलं आहे हाफ त्याच्यामध्ये, तेव्हा हाफ पोर्शनच तयार होणार आहे. जेव्हा तुम्ही हाफ आणि हाफ ज्यावेळी दोन हाफ कोर घ्याल त्यावेळी तुमचं फुल सिलेंड्रिकल कोर तयार होणार आहे. So this is related to the half core box. Next is a slab or dumb core box. Slab or dumb core box. So it is used for rectangular, square core and made full core at one time. Rectangular core बनवू शकता, स्क्वेअर टाइप कोर बनवू शकता याच्यामध्ये, पण ती कोर कशी बनती ह्याच्यामध्ये फुल बनती. इथं बघा ही कोर साठी ही पोझिशन आहे स्क्वेअरची, सॉरी रेक्टँग्युलर किंवा स्क्वेअर दोन्ही कशी बनवू शकता. ही कोर आहे ती रेक्टँग्युलर आहे, मग ह्याच्या टाइप मध्ये तुम्ही स्क्वेअर पण बनवू शकता, अशी स्क्वेअर पण बनवू शकता, रेक्टँग्युलर पण बनवू शकता. अँड मेड फुल कोर ॲट वन टाइम. ही आहे ती फुल होती, ह्यामध्ये हाफ हाफ होत नाही. ही जी बनते ती कशी होते, फुल कोर बनते. कशामध्ये, स्लॅब अँड डम कोर बॉक्स मध्ये. स्लॅब अँड डम. So it make full core at a one time and it is employed for making rectangular, square or trapezoidal. ह्याच्यामध्ये trapezoidal सुद्धा तुम्ही बनवू शकता कोर. trapezoidal कोर पण तुम्ही बनवू शकता. So this is related to the slab or dumb core box. कोर बॉक्स कशासाठी पाहिजे तुम्हाला, कोर जो आहे
ती तयार करण्यासाठी पाहिजे. मग कोणत्या कोणत्या कोर कशा कशा तयार करायच्या त्यासाठी कोर बॉक्स पण आपल्याला माहित असणं आवश्यक आहे, म्हणून हे टाइप्स ऑफ कोर बॉक्सेस आपण बघतोय. नेक्स्ट आहे स्प्लिट कोर बॉक्स. इट इज हॅव्हिंग 2 वॉल्स अँड मेड फुल कोर ॲट वन टाइम. हा आहे तो स्प्लिट कोर बॉक्स. आपण बघितलं स्प्लिट पॅटर्न बघितलं, तशा टाइप मध्ये हा स्प्लिट कोर बॉक्स आहे. सो इट इज हॅव्हिंग 2 वॉल्स अँड मेड फुल कोर ॲट वन टाइम. 2 बॉक्सेस आहेत त्याचे, हा हाफ आहे आणि हा हाफ आहे. ह्याच्यातली जी काही हाफ कोर आहे ती इकडे तयार होणार, ह्याच्यातली हाफ कोर आहे ती इकडे तयार होणार. आणि ह्या दोन ज्यावेळी तुम्ही काय कराल, असेंबल कराल, तेव्हा तुम्हाला काय मिळणार, फुल कोर ॲट अ वन टाइम मिळणार स्प्लिट कोर बॉक्स मधून. आणि डॉवेल पिन आहे तिथं, बघा इथे दिसतंय, इथं डॉवेल पिन आहेत आणि त्याच्यामध्ये बसवायला हे होल आहे. हे ज्यावेळी दोन कंबाईन कराल तुम्ही, त्यावेळी तुम्हाला हे प्रोड्युस्ड असा त्याचा कंपोनंट तयार होणार. असा ही हाफ इकडे आधी तयार होणार, ही हाफ इकडे, आणि हे दोन जॉईन होतील त्यावेळी प्रोड्युस्ड दिस सिलेंड्रिकल टाइप ऑफ कोर. फक्त ह्याचा ऍडव्हान्टेजेस काय आहे, ऍट वन टाइम मध्ये तयार होतंय स्प्लिट कोर बॉक्स मध्ये, आणि मागचा जो होता हाफ कोर बॉक्स मध्ये इथं ऍट वन टाइम हाफच पोर्शन तयार होत होता, आणि इथं काय होतोय, फुल सेक्शन तुमचा तयार होतोय. So this is related to the split core box. First, give the heading half core box. Give the heading half core box. Sorry, पहिल्यांदा heading द्या types of core boxes. Types of core boxes. Write down 7 types of core boxes: half core box, slab or dumb core box, split core box, left and right hand core box, stickle core box, gang core box, and loose piece core box. Types of core boxes. Half core box, slab or dumb core box, split core box, left and right hand core box, stickle core box, gang core box, loose piece core box. झालं मॅम. Next, give the heading half core box and draw the diagram. Core box दाखवायचे and produced half core दाखवायचे diagram मध्ये, आणि ती झाल्यावर लिहा it is used for cylindrical core and only half portion is made at one time. कोर बॉक्स दाखवा आणि जे काय प्रोड्यूस त्याचा प्रोडक्ट होते तो हाफ कोर दाखवा. ओव्हर. येस मॅम. मुलांमध्ये झाली का डायग्राम?
Is it over? Next, give the heading slab or dumb core box. स्लॅब इथं बघा शेप त्याचा वेगळा होता. तुम्हाला काय राऊंड शेप सिलेंड्रिकल शेप होता, इथे आहे तो स्क्वेअर आहे किंवा रेक्टँग्युलर आहे. सॉरी हे काढून टाकू, तुम्हाला कळतंय का हे? आता दिसतंय ना व्यवस्थित? काढ आहे स्लॅब और डम कोर बॉक्स. Revit starts. झालं मॅम. नेक्स्ट. एक मिनिट. म्हणजे पॉइंट्स काय म्हणतोय? पॉइंट्स पॉइंट्स काय नाही राहिलाय का? लिहिलेला. लिहायचं की सगळ्याला पॉइंट्स लिहायचं, एक लाईनचं तर आहे. ओके मॅम. लिहा. व्हिडिओ ऑन करायचा राहिला तर मला सांगत जावा बरं का दक्षता. मला लक्षात राहत नाही on करायचं काय करायचं. झालं मॅम. Over. Next, split core box. Give the headings. Split core box. Draw the diagram and explanation. Write down the explanation. मॅम एक सेकंड, हाफ कोर बॉक्स ओपन करतात का? ओके मॅम, थँक्यू. Split core box. Draw the diagram
and write down one explanation in one line. Now open the Dolphin's core box. Produce the core. ओव्हर येते का काढता हे व्यवस्थित? Yes, ma'am. झालं सगळ्यांचं? जेवण पण झालं? No, ma'am. याचे प्रोजेक्शन नाही ना? ठीक आहे, काढा. पहिल्यांदा हा सेक्शन काढा, त्याचे प्रोजेक्शन द्या. मग हा हे काढा, नंतर बघा. याला पॅरलल द्या परत. याच्यामध्ये लक्षात ठेवा, फुल कोर ॲट वन टाइम करू शकतो. फुल कोर बनवू शकतो सिलेंड्रिकल. ओव्हर up to this any doubt? No, ma'am. अप टू स्प्लिट कोर बॉक्स सगळ्यांना कळालेलं. ओके. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट लेक्चर वी विल टेक वन टेस्ट इन द फॉर्म ऑफ म्हणजे इन द MCQ टाईप. गुगल फॉर्म एक तयार केला जाईल, त्यामध्ये तुम्हाला टेस्ट सोडवायचे 20 किंवा 10 असतील किंवा 20 असतील क्वेश्चन्स,
अकॉर्डिंग टू दॅट तुम्हाला आन्सर हे करून सबमिट करायचे. कधीही देईन मी ह्या 2 दिवसात. So first basic. What are the basic steps in casting processes? What are the basic steps in casting processes? Just one recap. We will take one recap. What are the basic steps in casting processes? Anyone? Pattern making, mold and I pour will ask. making, Pattern making, mold and mold making. अजून pouring and Solidification, fettling, inspection, testing. inspection natural and sand. testing. Okay. Next is what are the advantages of casting? What are the advantages of casting? Now I will ask Tukaram Ambad. What are the advantages of casting? What are the advantages of casting? Large parts can be produced. Next. Suitable Next. for mass production. Design flexibility. Okay. So produce part with the complex geometry, internally, externally, possible to net shape, wide choice of metals, high complexity shapes, design flexibility, low cost tooling. These are the advantages. Next, what are the disadvantages? What are the disadvantages? What are the disadvantages? Porosity, Porosity. Poor dimensional control for same processes, safety, low hazard, strength, environmental hazard, dimensional accuracy, low strength, post processing. Okay, very good. Next function of patterns. What are the functions of pattern? काय function patterns? What are the functions of pattern? pattern is used for preparing mold cavity. Pattern is mold for preparing mold cavity. Used for preparing mold cavity. अजून प्रॉपरली मेड फॉर जर आपण पॅटर्न ठेवले तर फिनिश्ड अँड स्मूथ सरफेस काय करू शकतो आपण कास्टिंग डिफेक्ट्स रिड्यूस करू शकतो आणि मिनिमाइजेस द ओव्हरऑल कॉस्ट ऑफ द कास्टिंग. दीज आर द फंक्शन ऑफ पॅटर्न. आता व्हॉट आर द टाइप्स ऑफ पॅटर्न? टाइप्स ऑफ पॅटर्न. एक मिनिट मी विचारते, थांबा, सांगू नका कोणी. सांगणारे सांगतात, बाकीचे शांतच आहेत. निलेश, रोल नंबर 28. निलेश Dekle. What are the types of patterns? आहेत का निलेश डेकळे? रोल नंबर 28. यश काटमोरे. यश. प्रसाद शेळके 64. रोल नंबर 64. Yes, ma'am. सांगा, what are the types of patterns? Single piece pattern, two piece pattern, gated pattern, cope and track pattern, ओके, matte बस pattern. 4 बस झालं. ठीक आहे, ओके, व्हेरी गुड. नेक्स्ट स्वप्नील लांबकाने 38 रोल नंबर. राहिलेले सांगा. Yes, ma'am. Loose piece pattern, segmental pattern, skeleton pattern, strip pattern, hollow board नका pattern. पलटत्या. न बघता नाही का सांगतायत? बघून सांगू नका, न बघता सांगा. अक्षय पवार
सांगा 10च्या 10 सांगा. अक्षय पवार, रोल नंबर 44. 10च्या 10 सांगा. ओळी. Single piece pattern, split Hmm. pattern, gated pattern, and Hmm. pop and drag pattern, match plate pattern, and loose piece pattern, sweep pattern, skeleton pattern, segmental pattern, hollow board pattern. Hollow board pattern. 10 झाले. ओके, व्हेरी गुड. नेक्स्ट विनायक गुंजे सांगा. नेक्स्ट पॉइंट काय होता? मटेरियल, पॅटर्न मटेरियल. कोणतं यूज करतो मटेरियल? वूड, मेटल, अलॉय अँड प्लास्टिक अँड वॅक्स. सांगा रिक्वायरमेंट्स ऑफ मटेरियल, पॅटर्न मटेरियल. रिक्वायरमेंट्स काय मटेरियलच्या? What are the requirements? Requirements of material. Easily worked and shaped and joined. Light in weight, strong, resistant to wear and corrosion. Next, Ashok Pawar, roll number 45. Advantages of wood. Advantages of wood material. Easily available, light in weight, easy to handle, repaired easily. Disadvantages. Aditya Jadhav. Disadvantages of wood material. Disadvantages of wood material. आदित्य जाधव. राज मोहिते आहेत का? राज मोहिते, रोल नंबर 40. Yes, ma'am. What are the disadvantages of wood material? होतात का लेक्चरला? No, ma'am. कसबे, तेजल, रोल नंबर 15 आहेत का? Yes, madam. सुधीर. What are the disadvantages of wood material? What are the disadvantages of wood material? सांगा. कोण सांगते? आदेश गाडगे, 31. कोण आहेत? कोण आहे? नाव सांगा. प्रगती साळुंखे. सांगा. प्रगती सांगा. It tends to wrap. It wears out quickly due to sand abstraction. It is weaker than metallic pattern. It is susceptible to moisture. ओके, व्हेरी गुड. नेक्स्ट कोण? आदेश गाडगे झाले, त्यांनी काही रिस्पॉन्स देत नाही. कल्याणी भोसले, मुलींमध्ये सांगतात सगळे. अभय रोंगे सांगता प्लास्टिकचे ऍडव्हान्टेजेस. मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल ऍडव्हान्टेजेस. Light in weight. ओके. Smooth surface finish. Corrosion resistive. Okay. What are the disadvantages, Aditi? What are the disadvantages of plastic material? Aditi? Less resistant to sudden load.
and less resistant to heat. Okay, very good. Next, Akash, rule number 55. Metal and alloys. What are the advantages? Metal and alloys, material. What are the advantages? 55. Rule number 55. Yes, ma'am. What are the advantages of metal and alloys? Yes, do not wrap. Stronger, durable, and accurate. Stronger, durable, and accurate. Okay, Azun? आणि good machinability characteristics. Okay, very good. Next, Diptesh Ralekar, disadvantages of metal and alloys material. Diptesh, rule number 51. Ayush Wale, disadvantages. Expensive as compared wood, heavier than wood, not easily repaired, ferrous pattern get rusted. Okay, very good. Next, Sanket Vairakar. कोणता राहिला आता wax. What are the advantages of wax? Sanket. It can be reused. Next. It can be reused. अजून एकच आहे का? नाही आहेत का? सांगा की मग. सूरज गायकवाड आहेत का? सांगा दुसरे दोन. सूरज गायकवाड, सूरज. शिवराज सांगा. 47. Good surface finish. शिवराज. Hello, ma'am. Good surface finish. Okay. Next, reused. झाला. Third. Light in weight. Light in weight. बरोबर आहे. अजून next. Light in weight, smooth surface finish, good dimension accuracy, and can be reused. And disadvantages, useful for investment casting process only and sticky in nature. This is related to the material used: wax, plastic, metal and alloys, and wood. Next, pattern allowances. What are the types of pattern allowances? आता सांग कुणाच्या लक्षात आहे. सांगा, what are the types of pattern allowances? First, Shrinkage allowance. Contraction allowance. Shrinkage allowance is also called as Contraction allowance. Contraction allowance. Second, Machining allowance. machining allowance or finishing allowance. Third, Draft and taper allowance. draft or taper allowance. Next, distortion or camber allowance. distortion or camber allowance. And last, wrapping or shaking allowance. wrapping or shaking allowance. Wrapping or Shaking allowance. shaking allowance. Okay, very Or good. negative allowance. Sorry, तुमचा आवाज नीट येत नाहीये. Shaking and wrapping. So, what is the definition of core? Core, definition of core. कशाला The म्हणायचं model core? or part used to create holes or holes in casting is called as core. And what is meant by pattern? Pattern, definition of pattern. Definition of pattern. replica of object to be Replica of object to be cast. Okay. Next, core box. What is the definition of core box? Core box. The box used for preparing core is core box. Box which is for preparing the core box. Okay, very good. Next, types of cores. Types of cores.
सांगा टाइप्स ऑफ कोर्स. horizontal core, Based vertical on position of core, horizontal core, hanging Horizontal balance core. hanging core, balance core, the core, drop off एक core, मिनिट. position ठीक आहे. कोणते कोणते कोरचे टाइप्स बघितले बघा. हॉरिझॉन्टल कोर, वर्टिकल कोर, hanging core, balanced core, drop off core and ram core. What is the second name? Drop off core is also called as stop of core, or tail core, core, chair or sudden core. stop of core, tail core, chair core and saddle core. हे लक्षात ठेवा, एवढं इम्पॉर्टंट आहे. ओके, अप टू दिस एनी डाउट? No, ma'am. no ma'am. Okay.